أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Terjemah surah Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. 38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. 39. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.
40. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? 41. Maka sungguh sekiranya kami memanfaatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat. 42. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kehancuran kaum musyrikin, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. 43. Maka berpegang teguhlah engkau pada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. 44. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. 45. Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? 46. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, maka Musa berkata, sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. 47. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. Asbabun Nuzul ayat 36. Muhammad bin Utsman Al-Makhzumi radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Thalhah dan para teman kafir Quraisy dari yang lain yang suatu hari mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Aku mengajakmu agar menyembah Lata dan Uzza." "Siapa itu Lata dan Uzza?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu itu Tuhan kami dan Uzza itu putri Allah." "Siapa ibu Uzza?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi. Talha terdiam tak bisa menjawab. Ia meminta bantuan para temannya, tetapi mereka juga tidak bisa menjawab. Lalu Talha pun berkata, "Hai Abu Bakar, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Terjemah ayat 48. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab. Yang dimaksud azab di sini ialah azab duniawi sebagai cobaan dari Allah, seperti kekurangan makanan, berjangkitnya hama tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 49. Dan mereka berkata, "Wahai penyihir," maksudnya mereka ialah Nabi Musa AS, "berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk." 50. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?" 52. Bukankah aku lebih baik daripada orang atau Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? 53. Maka mengapa Musa tak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? 54. Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. 55. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. 56. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. 57. Dan ketika putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu suku Quraisy bersorak karenanya. 58. Dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia atau Isa? Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau Isa?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian sewaktu Rasulullah membacakan di hadapan orang-orang Quraisy ayat 98 surah Al-Anbiya atau 21 yang artinya, "Sesungguhnya kamu dan kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam." Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan Isa yang disembah orang Nasrani. Apakah dia juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Rasulullah terdiam dan mereka pun menertawakannya.
Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu hanyalah mencari perbantahan, bukanlah mencari kebenaran. Jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan sembahan. 59. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. 60. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Asbabun nuzul ayat 57 sampai 59. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang suatu saat mendatangi kaum Quraisy dan bersabda, semua yang disembah selain Allah sama sekali tak akan mendatangkan kebaikan. Mereka bertanya, bukankah kau menganggap Isa bin Maryam itu nabi dan seorang yang soleh padahal ia pun disembah? Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ayatnya adalah, dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum suku Quraisy bersorak karenanya. 58. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Hadis seputar ayat 50. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berjanji dengan saudaranya dan dia memiliki niat untuk memenuhi janji tersebut, tetapi karena adanya uzur janji itu tidak dapat dia tepati, maka tidak ada dosa baginya. Terjemah ayat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. 62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, kenabian, Injil dan hukum. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 64. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. 65. Namun golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang yang zalim kena azab pada hari yang pedih atau kiamat. 66. Apakah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. 68. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. 69. Yaitu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. 70. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangmu akan digembirakan. 71. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. 72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. 73. Dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Hadis seputar ayat 62. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim pasukannya di tengah-tengah manusia. Setan yang paling dekat dan mempunyai martabat di sisinya adalah yang paling besar memunculkan fitnah. Setan berkata, aku telah menggoda orang ini sehingga mengucapkan begini dan begitu. Maka iblis berkata, engkau tidak berbuat apa-apa. Yang satu lagi berkata, aku telah menggoda si fulan sehingga dia menceraikan istrinya. Maka iblis berkata, ya, itu bagus sekali. Hadis riwayat Muslim. Ayat 64. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang dia anugerahkan kepada Maryam dan ruh. Ayat 64. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang dia anugerahkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga atas apa yang telah ia kerjakan dari amal-amalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 72 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku memberikan kepada hamba-hambaku yang soleh berupa surga yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, tak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, dan tidak pernah terlintas di hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Terjemah ayat 74. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. 75. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. 76. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. 77. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. 78. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. 79. Ataukah mereka telah merencanakan satu tipu daya jahat, maka sungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Kaum musyrikin Makkah bukan saja benci pada kebenaran, bahkan mereka juga telah merencanakan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun rencana itu gagal karena Allah juga mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nabi. 80. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. 81. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang mula-mula memuliakan anak itu. 82. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik aras dari apa yang mereka sifatkan itu. 83. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. 84. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. 85. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. 86. Dan orang-orang yang menyeru pada selain Allah tidak mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka meyakini. 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? 88. Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, ya Tuanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. 89. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Asbabun Nuzul. Ayat 80. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 3 bangsawan Quraisy dan Saqif yang bersantai di sisi Ka'bah. Seorang dari mereka berkata, bagaimana pendapat kalian? Apa Allah mendengar percakapan kita? Jika kita berbicara keras, pasti dia mendengar. Tetapi jika kita berbisik, tentu dia tak dapat mendengar, jawab temannya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, ataukah mereka mengira bahwa kami tak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Hadis seputar ayat 75. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang kafir mengetahui rahmat Allah, maka tidaklah mereka berputus asa dari surga, dan seandainya orang mukmin mengetahui siksa Allah, maka tidaklah mereka merasa aman dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.